ہمارے لیے آج کا کلام دوسری سلاطین اس کا 4 باب پہلی 7 آیات۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت علیشا کے آگے چلائی اور کہا کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، اور قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے کر اپنے غلام بنائے۔ علیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کون سی چیز ہے۔ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں کچھ نہیں سوائے مالش کے تیل کی ایک کپی کے۔ اس نے اس سے کہا کہ جا اور باہر سے تمام ہمسایوں سے برتن رائت لے، اور برتن خالی ہوں اور تھوڑے نہ لینا، تب اندر جا اور تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر ہو کر دروازہ بند کر، اور ان سب برتنوں میں انڈیل، اور جو ان میں سے بھر جائے اسے الگ رکھ۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر ہو کر دروازہ بند کیا، اور وہ ان کے پاس برتن لاتے جاتے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب برتن بھر گئے اس نے اپنے بیٹے سے کہا، دوسرا برتن لا۔ تو اس نے کہا، اب کوئی برتن باقی نہیں بچا۔ تب تیل موقف ہو گیا، اور وہ مرد خدا کے پاس گئی اور اسے بتایا۔ تو اس نے کہا، تیل بیچ اور اپنا قرض ادا کر، اور جو بچا رہے اس سے تو اور تیرے بیٹے گزارا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے روایت سے برکت۔ خداوند کے زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خداوند نے خوبصورت ہماری زندگی میں عطا کیا کہ خداوند کے گھر میں آ کر اس کی عبادت، اس کی پرستش کریں، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائیں، اور اس کے کلام کی، اس کی بھیڑ کی باتوں کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ آج ہمارے لیے بہت خوبصورت کلام ہے دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ آج ہمارے لیے کلام ہے کہ ایک بیوہ عورت خداوند کے بندہ علیشا کے پاس گئی ہے، اور وہ چلا کر کہتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، اور خداوند کی عبادت اور خداوند کے گھر میں پرستش اور خداوند کی حمد و ثنا کرتا تھا، اور قرض لینے والے میرے گھر آئے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جا کر انہیں غلام بنائے۔ علیشا نے کہا کہ تو کیا چاہتی کہ میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا۔ تو خدا کے خادم، خدا کے سورما نے اس کو چیک کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ سچ بتاتی ہے کہ نہیں۔ پوچھا، تیرے گھر میں کیا ہے، یا کون سی چیز ہے تیرے گھر میں؟ اس عورت نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں کچھ نہیں سوائے ایک کپی تیل کے۔ جب خدا کے بندہ نے دیکھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے تو اس نے کہا، تو اپنے گھر جا اور اپنے ہمسایوں سے برتن رائت لے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے گھر میں برتن بھی نہیں تھے۔ وہ اتنی غریب اور لاچار تھی، اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کپی تیل کے۔ علیشا نبی نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو اندر لے جانا اور دروازہ بند کر لینا اور دعا کرنا، خدا باپ سے مانگنا کہ خداوند بے شک ہر مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرتا ہے، جب بھی ہم سچے دل سے نیک نیت سے اس کو پکاریں، اس سے مانگے تو وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس عورت نے جیسا خدا کے بندہ علیشا نبی نے اسے کہا ویسا ہی اس نے کیا۔ وہ گھر گئی اور اپنے ہمسایوں سے برتن ادھار لیے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر جا کر دروازہ بند کر لیا، اور پہلے اس نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس نے کپی میں تیل لیا، اور وہ کپی کا تیل برتنوں میں انڈیلتی جاتی، اور جب وہ برتن بھر جاتا تو دوسرا تیل برتن اس کے آگے رکھتی جاتا، جب وہ بھی بھر جاتا تو اس کے بیٹے اٹھا کر دوسرا خالی برتن اس کے آگے رکھ دیتے۔ اس طرح جب وہ سارے برتن بھر گئے تو اس نے کہا کہ برتن دوسرا اور لاؤ۔ اس کے بیٹوں نے جواب دیا کہ برتن اور کوئی باقی بچا نہیں۔
तब तेल मौकफ हो गया। जब वो औरत ने देखा कि जैसा खुदावंद के सूरमा ने उसे कहा था वैसा ही हुआ और तेल उसके पास काफ़ी तादाद में हो गया, तो वो फिर खुदावंद के बंदा के पास गई कि अब मैं क्या करूं। तो खुदावंद के बंदा ने उससे कहा कि तू उसको बेच और अपना कर्ज अदा कर, और जो कुछ बचे उसके आप और अपने बेटों के साथ तू गुजारा कर। इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुदावंद हमें मुहैया करता है। जैसे खुदावंद ने इब्राहिम को जब वो अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए पहाड़ पर गया कि अपने बेटे की कुर्बानी करे, तो जब वो अपने बेटे पर छुरी चलाने लगा तो खुदावंद ने ऊपर से आवाज़ दी कि इस बच्चे पर छुरी मत चलाना। और जब उसने देखा तो एक मेंढे का सींग झाड़ियों में फंसा हुआ है, और वो उस बरे को लाया और उसे ज़िबा किया और उसको अपनी कुर्बानी के लिए नजर चढ़ाया। इसका मतलब है कि खुदावंद हमें मुहैया करता है। वो हम जिस हाल में भी हों, जहाँ भी हों, वो हमें मुहैया करने की, हमें देने की कुदरत रखता है। जैसे खुदावंद ने इस औरत को दिया, वैसे ही हमें भी खुदावंद सब कुछ देने की कुदरत रखता है। बस हमें सच्चे दिल और नेक नीयत से मांगने की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुदावंद अपने बंदों, अपने खादनों, अपने प्यार करने वालों को अजीज़ रखता है और उनके बाद उनकी औलाद को भी मदद करता है, उनकी औलाद को बरकत देता है, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक गुजारी होती है और वो खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, खुदावंद की नज़र में सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं और उसकी हम दोसना परस्ती उसकी इबादत करते हैं। इस तरह हमें भी सुबह शाम हर वक्त खुदावंद के सामने झुकना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, और खुदावंद हमें भी सब कुछ देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो भला अजीम खुदावंद है, वो यहोवा यारी है और सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। जैसे उस बेवा को खुदावंद ने मुहैया किया, वैसे हमें भी हर वक्त खुदावंद से मांगना चाहिए और हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। उस औरत ने कुछ नहीं छुपाया कि मेरे पास ये है या ये नहीं है, उसने सच कहा कि मेरे पास एक कुप्पी तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है। और जब उसने सच बोला तो खुदावंद के बंदा ने उस खुदावंद से दरख्वास्त की और उस खुदावंद से दरख्वास्त की और खुदावंद ने उसकी मदद की और उसकी तमाम ज़रूरत को और उसके तमाम मसले को हल किया। और इस तरह हमें भी तमाम अपनी ज़रूरियात को, तमाम अपने मसाइल को खुदावंद के हज़ूर में रखना चाहिए और उससे मांगना चाहिए, और बस सब कुछ देने में गुजरता है। खुदावंद आज हमको इस कलाम के वसीले से ढेर बरकत से नवाजे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिसने हमें आज का दिन अता किया और जिंदगी भर हमारी रहनुमाई की, और आज इबादत में साज बजाने वालों और गाने वालों के होंठों का जिम्मा लिया। ऐसे ही खुदावंद के खादम पास्टर आसफ ने ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कलामे मुक़द्दस को बयान किया, और आज का कलाम जो है वो खुदावंद का बंदा मर्द खुदा लीशा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे कि ये दूसरी सलातीन उसका 4 बाब, उसमें ऐसे ही लिखा है कि जो अंबिया ज़ादे थे वो जबकि उसको कहते उस्ताद ने आसमान पर
उठाए जाना है। लीशा नबी को ये कहते अलगा करते कि आज उसने उठाए जाना है, और जबकि उनकी बात उसने टाली नहीं और वो लीशा के साथ साथ रहने लगा। और जैसे कि वो कहता कि मैं इधर को जा रहा हूं, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जबकि वो साथ ही था तो आग का रात आया और एलिया को ले जाकर ले जा रहा था, और नीचे से खुदा का मर्द खुदा लीशा कहता है कि मैं उस्ताद तुझे देख लिया है। उसने कहा कि पहले उसने कहा था कि मुझ में रूह का दुगना होना चाहिए, कि वो उसके ऊपर जो चद्दर थी वो नीचे आ गई, और उसके जैसे कि उसने चादर पहले मारी तो उधर चले गए, और केला रह गया तो फिर भी वो चादर उसी तरह होने से मारी तो उससे वापस आ गए। ये अंबिया ज़ादों में से एक था, वो मर गया, और उसकी बीवी जो कि लीशा नबी के पास जाती है कि कर्ज देना है, तो जो कर्ज लेने वाले हैं वो कहते हैं कि हम तेरे बच्चों को ले जाएंगे और गुलाम बना लेंगे। खुदावन के मर्दे खुदा, तू कुछ मेरे वास्ते कर। तो उसने कहा कि ऐ बहन, ऐ बीबी, ऐ बेटी, आपके घर में कुछ है? उसने कहा हाँ, मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। उस तेल को उसने उसे दिया और उसने कहा कि इसको घर ले जा और मसायों से बर्तन ले लेना, बर्तन थोड़े ना लेना, बहुत ज्यादा बर्तन लेना, तो उनको अंदर ले जाकर रख लेना, और अपने बच्चों को साथ लेना, अपने बच्चों को साथ ले लेना। ये बहुत ज्यादा गहरी बात है कि अपने बच्चों को साथ ले लेना। ये ना हो कि तू अंदर हो तो बच्चे इधर उधर घूमते फिरें, नहीं, बच्चों को साथ लेना। और जबकि वो हर एक बर्तन में हंडेरती जाना, जैसे कि वो एक भर जाता तो दूसरा ले आता, दूसरा भर जाता तो तीसरा ले आता, इस सब के सब बर्तन भर गए। और उस औरत ने कहा कि बेटा बर्तन और ले आओ। उसने कहा कि बर्तन भरचा ही नहीं है, सबके सब भर गए। ऐसे ही खुदावन कहता है कि तुम जहां एक युद्ध बैठ कि मेरा नाम लोगे, उस जगह पर मैं मौजूद हूं। हमें जरूरत इस चीज की है कि अपने बच्चों को साथ रखना,
अपने बच्चों को खुदावन की बातें बताना कि खुदावन हमें ये कहता है, ये खुदावन हमें तंबीह करता है। और अगर हम नहीं बताते तो फिर बच्चे तो बाहर रहेंगे ना। तो फिर हमें हर एक को जरूरत है कि जिसने वक्त नबी ने कहा, मर्द खुदा ने कहा कि अपने बच्चों को साथ ले लेना और दरवाजा बंद कर देना। हम जबकि हर एक जगह पर यही बात है कि हम एक जगह पर इकट्ठे होंगे, जैसे कि 10 कुआरियों की तमसील भी ऐसी है, वो इकट्ठियां ही 10 गईयां। और जरूरत हमें इस चीज की है कि हम हर वक्त कलामे मुक़द्दस को पढ़ते रहें, और जबकि आज का दिन आता है तो हम तैयार हों। और खादमों को भी जरूरत इस चीज की है कि कहना कि तुसी अपने अपने कलाम लेके आओ। और जबकि ये हमारे कलाम जो है वो तेल का चश्मा है, इसमें से हर एक चीज निकलती है। जब हम कलाम में ध्यान लगाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, हम हर एक खतरे से बचेंगे। जैसे कि अंबिया ज़ादा तो मर गया, मगर उसके बच्चों का और उसकी बीवी का खुदा ने फिक्र किया। उसने कहा कि ये जो तेल है इसे बेचकर अपना कर्जा उतार लेना और जो बच जाए उससे अपनी गुजर करना और जिंदगी बसर करना। जबकि हम उसके साथ दिल लगाएंगे तो वो हर वक्त हमारी मदद करता रहेगा। उसके कलाम पर ध्यान लगाएंगे तो हर वक्त वो हमारी मदद करेगा। जो भी हम चर्च में इबादत में काम करते हैं, उस काम का हर वक्त हम आपको फिक्र होना चाहिए। हर एक आदमी को फिक्र करना चाहिए कि मैं ये करता हूँ और मैं करना है, क्योंकि ये खुदावन का काम है। मैं किसी पे हसान नहीं करता। ये मेरा काम है, ये मैं टाइम जो है खुदावन को देना है। अगर ये टाइम देंगे तो फिर ही टाइम आगे चलता जाएगा। क्योंकि अंबिया ज़ादे थे जो दिशा को बताते थे कि तू तेरे उस्ताद ने आज उठाया जाना। समझ रखते थे, उनमें समझ थी, तो फिर ही खुदावंद ने उन पर मुझता किया। आज हमें जरूरत है कि हम भी अपने दिल दिमाग ज़हन को हर वक्त ऐसा रखें, और जैसे कि आज खुदावंद ने हमें ये वक्त दिया कि अगला दिन और कैसा है या कैसा, क्योंकि वो 10 कुआरियों की तमसील में कहता है कि बस जागते रहो, ना तुम दिन को जानते हो ना उसके। आज के कलाम के लिए
ہم خداوند کے کا بہت زیادہ شکر کرتے ہیں اور خداوند کے خادم کا بہت زیادہ جس نے کلام مقدس کو بیان کیا ایسے ہی اس کے دل دماغ ذہن کو ہر وقت خداوند تازہ رکھے اور آگے چلنے کی طاقت دے. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کے تخت کے سامنے سر لگے ہوئے کہ ہمارا قبل اور رہنما ہے, ہمارے دل اور گردے سے واقف ہے کہ ہم کس کی چیز کے محتاج ہیں. نہایت ہی مہربان سچے دل خداوند تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ شکر ہے رحیم باپ کہ تم نے ہم کو یہ موقع بخشا, یہ موقع دیکھنے کے لطن شفقت مہربانی خداوند سا تو نے رات ہماری فاش نگہبانی کی ہے, دن دلیا ہماری فاش نگہبانی کر, مشکلات سے بچا کے رکھ, آزمائش سے نکلنے کی راہ پیدا کر, تنگی اور تکلیف سے بچا کے رکھ کیونکہ تو ہے جو تھا جو آنے والا ہر آج کا دن خداوند تو ایک ایک کو بہت زیادہ برکتیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا. جو بھی کوئی بیمار ہے کسی جگہ پر بھی بیمار ہے اس کو صحت اور تندرستی دینا. اور خدا میں نے بھائی رشید کے لیے تیرے آگے التجا کی ہے, اس کے سارے جسم کی کمی کمزوری جو بھی اس کے پتھری کہتے ہیں وہ تیرے نام سے جاتی ہے, اس کو قوت دے طاقت دے خداوند, ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر رکھ کر دے. میں نے بچے کالے کے لیے تیرے آگے التجا کی ہے, اس کو بھی صحت اور تندرستی دے, ایک ایک کو بڑی برکت دے خداوند, ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر رکھ کر دے, آگے چلنے کی حکمت اور طاقت دے. جیسے کہ خداوند بچی اسما جو ہے وہ آ کر تیری خدمت کرتی ہے اور وہ میٹنگ کو لیڈ کرتی ہے, اس کے بھی دل دماغ ذہن کو تازہ کرنا اور اس کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی دینا, بہن بھائیوں کو صحت اور تندرستی دینا, اس کے میاں کو صحت اور تندرستی دینا, ایک ایک کو بڑی برکت دینا, بچوں کو اور بچیوں کو بڑی برکت دینا خداوند. جیسے کہ خداوند اپنے بندے کی آواز کو سن, پکار کو سن, التجا کو سن, ہماری عرضاں درخواستیں سن اور قبول کر. مسیح یسوع کا واسطہ یہ کہ مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آوے, تیری مرضی جس طرح آسمان زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم دے, جس اسی اپنے قرض دا معاف کرنے تو سارے قرض معاف کر دے. سانو آزمائش نہ پا سب بھلائی تو بچا, کیوں بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تخت تیرا ہے, آمین. سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کی وقت, آمین. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو, جیسے ہمیشہ ہمیشہ ایک ایک کے ساتھ ساتھ. ہاں خداوند ہر وقت اس گھر میں اس گھرانے میں تو چلتا پھرتا نظر آ, تیرے فرشتے اس گھر کی دکھانے کی نگاہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے, آمین.